যিনি মারা গেছে তার নাম পিন্টু না বাবার নাম তার বয়স লেট এরপর अब पुरुं साथाम सन्नबो जागोन मिया आनी विधानसभा केन्द्रनि पिंटू देवनाथ ने खरकसानो 14 तारिखनि 15 तारिखनि हर बनो चुआक खानी बोथारे खासी रिका माने बनो फाची साइ थैका अब प्रूफ खायनानि बागै आं निजे न फाइका खबर मामानि परे बिनि बोफायं सुमन देवनाथ बानो फोन खायका ताय आबिर चिनि बानो फोन खायका जे चिनारो अमते खरकसा थै थांका थैथांमोन यागोलां फायनाय थैका जेता पयसन दंमोन अब कोन मटेके थैमाया यासखौ सुंजाक आखजाक जेता मांक्लिन रंग नुगाना मांक्लिन नंनो रखजा एकाकाय अब नायमन परे आंनिया सारा दिन और फाइका बर कक साका नुखुनि बरना डेड बॉडी तिखलाय रे कार मिया पोस्टमार्टम तटे मगे मिया सक फाइका तिनि सिंगा खारखाना फाइका म चिनि इनकोनि पिंटू देवनाथ नि बिहि बनि बसा खरमनि खूब गरीब वंशनि बर आगुलिओ बुनि नुखुंगो सामुंटां चाजा बर लाई गरीब बोलते अनेक गरीब बर एका अनुखुंनि बर नका ताबो असहाय इंथांगा बर एका अनुखुंगो तिनि आं फाइका तामनि हिंका हिंकायबा बर तो गरीब वंशन बर का आइननि सम्पर्के बर साइमिया एका आनि कायसा ओ विधानसभा केन्द्र दायित्व तंगो आनि केन्द्रनि जेसपनो विपद कलायखा बा जे कोनो काकाय बरनो फाइसु बासु खाइपिनानि आं मियाबो फायो तीनर केस डायरी खाइका आं निजेबो आनि एमएलए हिसाबै एलाकानि एमएलए हिसाबै सुस्थ तदন্ত नाय आं मतिनि कक्टुन्दिका बरबतीनि एफआर खाइका बिन भिगो एफआर खाइका जों नायो सुस्थ तदন্ত उठुन victim family सुस्थ विचार मानथुन अवश्य नायो जे कोनो बरकनि इंगं काकाय जों आबनो जस्टिस नायो आबनि बागैनो जों तिनर थानानि प्रति फायै जों आरो तिनि केस खाइफिका आं खाख्लायो उपयुक्त तदन्तनि माध्यमे दोषीरक एरेस्ट उठुन एवं इमिडिएटली आइननि बिसिंथि खायै बरनो कठोर साजा रिना नुथुन अबना आं नायो जिनि पिंटू देवनाथनि बिहिक सं नुखुं बरक जस्टिस मानथुन बिनि बुफायं सं बुमा सं जस्टिस मानथुन अमना आं नायो सर कोनो सन्देह आवा हेरक त और सन्देह तंगो जेता सिमथम नुखा जे आरो खरकसा बरकनि मुं आं जेता खानामानि लोकेल विभिन्न बरकनि माने मिथुन देवनाथ थेनि खरकसा तंगो चुआक फालो बिनि नगनो चुआक नंखाय ने आं खानाबो एकाय आरो एसपी खरकसा तंगो सुभाष सिनै के बबाय ब खूब आलोचना उंलायखा एकाय अ खरंनि प्रति एक दावत तंगो जदि बो बरक तो साइमिया आं विभिन्न सोर्स दे खबर माखा अ खरंनि आरो दावत तंगो एवं खास कल्याणपुर तीनटा जागाव चुआक फालजागो आबनि बिसिंगो मिथुन देवनाथनि नुखुंगो चुआक फालजागो इलिगेली अब कोनो लाइसेंस करे और लोकल चुआक बो फालजागो ताय बिलाती चुआक बो विभिन्न जागान कुबि फालजागो ता का अ बिनि नगनो चुआक नंगै अ जे गथना आमते बना खासिरि जाका हनाय आं खाना काटा আমরা দেখে বসে শুরু সবটা এই যারা যারা দোষী তারা তো তোবাই ব্যবহার করব মানে সব তদন্ত চলবে কি তোমার ভাই এই কথাটা কইছো আমার ভাই মারা গেছে কি আপনার ভাই মারা গেছে কিনা গাছ ফাঁসি দিলা বলো ফাঁসি দিয়েছে এটা নিজে তো বাস বলে হলো চাইতে লোনে মানে জায়গাটা তো কিছু হয়েছে না এটা বলো মারা রয়েছে কি আচ্ছা আচ্ছা মানে এইভাবে সন্দেহ আছে না হ্যাঁ সন্দেহ আছে মারা রয়েছে ভাইয়ের নাম পিন্টু দেবনাথ ভাইয়ের নাম কি নাম জানেন আপনি আমার নাম সুমেন্দ্র দেবনাথ আমার না স্যার মানে রাজার ইয়া যে মিটিংও যাই আছে তাই এখানে ইও করলো করার পরে আমার এখান থেকে আইছে আওয়ার পরে তাই আমার ননাসিরে বলে কইছে আমার এখানে যাইবো কইয়া গেছে না 16 তারিখ সকালে আমি খবর পেলাম তাই ডেড বডি আমি এই ভিতরে কি কম রাজার প্রোগ্রাম থেকে বাড়িতে ফিরে আসেনি উনি হ্যাঁ তাই এখানে আইছে আসার পর হ্যাঙ্গিং করছে না হ্যাঁ আপনার কি মনে হয় কি রকম মানে মনে করি কি হইতে পারে হ্যাঙ্গিং এর পিছনে আমার মনে হয় স্যার মানে মনে কিটা হইব হে সুইসাইডের তো কেউ বা কারো কোনো কিছু করছে বা একটা কিছু হইব সুইসাইডের তো কিছু আমি
মানে সুসাইড দেখলাম করার না। উদ্দেশ্য ছিল না ওনার? না সুইসাইডের কিছু দেখছিও না স্যার, মানে সুইসাইড করতে গেলে একজন মানুষ অনেক ইয়া করে, তার তো কোনো আমি দেখলাম না সুইসাইড করার মতো। আপনার মনের মধ্যে সন্দেহ আছে না কিছু হ্যাঁ। একটা ওইখানে ঘটনা হয়েছে, হয়েছে। ঘটছে, হ্যাঁ সেই মানে কারণে উনি হ্যাঙ্গিং করছে। হুম। আর কি চাই এখন আপনি? আমি চাই স্যার, মানে আমি হ্যাঁ যেমন সুস্থ বিচার, আমার বিচার লাগে। পুলিশের আমরা তো দোষীরা শাস্তি পায়, যেমনই হোক যেটাই হোক। আপনার স্বামী ডেড বডি যখন গাছের ঝুলন্ত অবস্থায় পুলিশের সামনে বডিটা উদ্ধার করছে না, শুধু পাবলিক উদ্ধার করছে? না পুলিশ, পুলিশের বক্তব্য কি ছিল? পুলিশ তো কি স্যার কইছে পুলিশ? আমার সঙ্গে এমনি এক্সট্রা কোনো কথা হয়েছে না পুলিশে, তার ভাইয়ের সঙ্গে কথা হয়েছে, বোনের সঙ্গে কথা হয়েছে। পুলিশ তদন্ত করার জন্য আপনারা থানা তদন্ত ডাক্তার বা পুলিশ আসে না আপনাদের বাড়ি বলে? বাড়িতে তো আমি তো লাশের সঙ্গে হসপিটাল গেছি, কইতে পারি না। আর বাড়িতে আইছে কিনা, আইছে না মনে হয়, আমি যতটুকু আমার সম্ভাবনা আইছে না। আর আমার সঙ্গে আমার থানার যাইতেও কইছে না, কিছু কইছে না আমার সঙ্গে, পুলিশের এমনি কোনো কথাই হয়েছে না। পুলিশের কোনো কিছু কইছে না আপনারা? না। আর আপনি জানবার চেষ্টা করছেন আপনার যে স্বামী যে মারা গেছে পুলিশের কাছে আপনি জিজ্ঞাসেন না বলে কি হইতেই পারে হ্যাঙ্গিং এর পিছনে? ওরা তো পুলিশ, একটা গোপন সূত্রে কিছু একটা খবর বা ওরা কাছে একটা খবর থাকতে পারে, সেই বিষয়গুলি আপনার জিজ্ঞাসা আমি করছেন? তো তাদের সুইসাইড অবস্থা দেখে আমার নিজেরই আচ্ছা, একটা ইয়া হয়ে আসছে। আমি দুইটা বাচ্চা নিয়ে কেমনি কি করুন? বাচ্চা কত বছর বয়স? তো 15 বছর 13 বছর ছেলে না মেয়ে? ছেলে। দুইটাই ছেলে। হ্যাঁ এখন সুস্থ বিচার চাই না তুমি? হ্যাঁ আমি সুস্থ বিচার চাই। সুমেন্দ্র দেবনাথ। বাবার নাম কি? প্রফুল্ল দেবনাথ। থানা কোন থানা আপনাদের? কল্যাণপুর। যে লোকটা মারা গেছে আপনার কি হয়? ভাই হয়, ছোট বড় ভাই। কি নাম ওনার? পিন্টু দেবনাথ। কি হয়েছিল বিষয়টা? বিষয়টা তো কিন্তু এটা আমি আগে তো বলতে না, কিন্তু যেদিনকে মারা গেছে কালকে গেছে, কালকে আমি এরা পাওয়া গেছে কি মানে সেগুন গাছে ঝুলিয়ে রয়েছে। ঝুলন্ত অবস্থায় আপনার পাওয়া গেছে বডি? পুলিশ আসেনি পরে? পুলিশ আছে। পুলিশ পড়তে হবে কি? পুলিশ কি কইছেন তখন? পুলিশ কইছে কেমনে তো কিছু হয়েছে, সুইসাইডটা। সুইসাইড কইছে পুলিশ না? আর আপনার ভাইয়ের সঙ্গে আপনার বডি বা আপনার ভাইয়ের বউ পরিবারের মধ্যে তাদের কোনো এরকম একটা ঝামেলা বা কিরকম কিছু একটা কেলেঙ্কারিগুলি আছেনি? কিরকম কেলেঙ্কারি তো এটা আগরা আগরতলা তাহে ভাড়া তাহে না, এখান থেকে আইসে কি ঝগড়া হয়েছে না কি হয়েছে এটা তো আমি আর কই থাকতাম না। আপনার বাড়ি এবং আপনার ভাইয়ের বাড়ি কত ডিস্টেন্স আছে? এক লোকে একবারই কোনো সময় শুনছেন না এরকম গন্ডগোল বা? না এরা ভাই এমনি একটু মদ খেলে একটু দরবার সরবার করে বুঝি লাগে। মদ কি সারাদিনই খায় নাকি? সারাদিন খায়। সারাদিন খায়? সারাদিন কত বাড়ি থেকে দূরত্ব এখানে ফাঁসি খাইছে? এখান থেকে আধা কিলোমিটার। আধা কিলোমিটার। কিভাবে জানছেন আপনারা যে ওইখানে? আমার একজনে কইছে কি আমি স্কুলে মায়ের রেলে স্কুলে দিতেছি, কইছে একজন ফাঁসি খাইছে, তা কইছে আমি কইছি কাড়া, কই নাম তো কইতারি না, দেখছিও না আমি একজন মুখে শুনছি। তা মনে সময় ডাউট গেছে কি মানে বাই নিয়ে হইতারে, তো গিয়া দেখি বাই দেখছি। কিরকম সন্দেহ থাকতে পারে আপনার মনের মধ্যে এইসব মানে হ্যাঙ্গিংয়ের পিছনে কি হইতে পারে? সন্দেহ কিতা, এটা তো সন্দেহের মতো দেখি আমি কইতাম না, এটা কেউর উপর আমার সন্দেহ করতে পারতেছি না। আপনি কি বলতে চান? আপনি জামাই যে মারা গেছে হ্যাঙ্গিংয়ে